Good morning, Karnataka. Welcome to TTT Academy. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ sir. Today we are discussing the topic about determinants. Determinants is the one of the easiest and toughest topic in mathematics. ಅದು ಈಸಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ, toughest ಆಗುತ್ತೆ. When it's easy, so when procedure follows correctly and when you apply definition correctly, we can apply the easy. Tough ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? Simplification mistake ಆದಾಗ it will become tough. Today ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು determinantsನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Let's come to the chapter. Determinants. So in determinants, in final exam, it will carry 12 marks, 12 to 13 marks. For midterm also, it will carry more than 30 marks. So we are having, for final exam, we are having 1 mark 1 question, 2 mark 1 question, and 4 mark 1 question, and 5 mark 1 question in final exam. In final exam, what is the weightage? 1 mark 1 question, 1 mark, 2 mark, and 4 mark, and 5 mark. Okay, so 1 plus 2, 3, 3 plus 4, 7, 7 plus 5, 12. We are having 12 marks weightage in final exam. Final exam. In midterm, it may add some marks add ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ 12 ಇರೋದು 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎವರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, 2 ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, 4 ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ 1 ಕ್ವಶನ್, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೇ ವೇರಿ ಫಾರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್. It may come for 12 to 16 marks. It may come for 12 to 15 marks. Final exam, we are having 12 marks. So now come to the chapter. What is determinant? Determinant is a scalar varied function of a entries of the square matrix. Scalar varied function of entries of the square matrix, we call it as a determinant. Determinant is representation of matrix. See, what is determinant? Determinant is a scalar valued function of the entries of a square matrix. Scalar valued function of a entries of a square matrix is called determinant. For example, it is denoted by, for example, when you consider a matrix, A is equal to 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, what is determinant? The scalar varied function of the entries of the square matrix. For example, it is represented by 1, 2, 3, 5, 6, 7, and 8, 9, 10. It is a scalar valued function of the entries of a square matrix. If we call it as a determinant, and it is denoted by, det A or det A. This we can call it as an mod A also, but in determinant we can't represent it as mod A. It is a determinant of A. Determinant of A. Det A or determinant of A. It is denoted by det A or determinant of A. This can be expressed should be in det A. So when we come to expansion of determinant, so we can expansion of determinant from 1 cross 1 matrix, 2 cross 2 matrix, 3 cross 3 matrix. We are having expansion of determinant. Suppose when we consider 1 cross 1 matrix, suppose A is equal to A. A is equal to A. For example, expand the determinant now. For A is equal to A, example I will consider matrix 1 cross 1 matrix. Now we need to expand the determinant. Det A is equal to, then value of the det A value 1, that is equal to 1. This is the expansion of 1 cross 1 matrix. This is the expansion of 1 cross 1 matrix. Expansion of 1 cross 1 matrix. While we need to expand determinant means it should be a square matrix. While expansion of determinants means it must be a square matrix. We can't express like 2 cross 3 or 3 cross 2. We can't express the matrix. It must be a square matrix of order m cross n. It must be a n cross n. 1 cross 1, 2 cross 2, 3 cross 3, 4 cross 4. Now when come to 2 cross 2 matrix, expansion of 2 cross 2 matrix, when we can general order, A is equal to 2 cross 2 matrix, A11, A12, A21, A22. So this is the 2 cross 2 matrix. Now expand the 2 cross 2 matrix.
First denote the matrix in determinant. A11, A12, A21, A22. So now expand the determinant. So A11, A22 minus A12 and A21. This is the expansion of 2 cross 2 matrix. For example, so A is equal to 5, 6, 7, 1. So expansion of 2 cross 2 matrix, det A is equal to 5, 6, 7, 1. Expand the matrix. 5 ones are 5 minus 7 6 are 42. 5 minus 42, that is 37. Minus 37. 5 ones are 5, 7 6 are 42, that is minus 37. What is det A value? Minus 37. This is the expansion of 2 cross 2 matrix. This is the expansion for 1 cross 1 matrix. 1 cross 1 matrix expansion determinant is value of the element. So the expansion a element value that's expansion. One element irodrinda the element is the value of the determinant. For 2 cross 2, this is the expansion. So when come to 3 cross 2, expansion of determinant of 3 cross 3 matrix, expansion of determinant of 3 cross 3 matrix. Okay. So first represent 3 cross 3 matrix. Suppose when we consider A is equal to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. For 3 cross 3 matrix, expansion of determinant for 3 cross 3 matrix, we can expand along with any row or any column. The value of determinant will does not change. We can expand the determinant by any row or any column. Value of the determinant will does not change. For example, I'll expand the determinant along R1. Along R1. R1 means row 1. Expand 3 cross 3 determinant along R1 means row 1. So what is the expansion of 3 cross 2 matrix along R1 means A11. First represent the determinant in the form of determinant. A12, A13, A21, A22 and A23. A31, A32, A33. Now expand determinant of 3 cross 3 matrix. First A11. For A11 we have to leave first row, first column. We have to leave first row, first column. A22, A23, again A32, A33. Next minus second element A12. We have to leave first row, second column. First row, second column. What are the elements? A21, A23, A31, A33, A21, A23, again A31, again A33 plus next A13. When we consider A13, we want to leave first row, third column. First row, third column. What is the element? A21, A22, A31 and A32. Now this is the expansion of 3 cross 3 determinant, and now we have to simplify the given equation. So previous slide alli helidnalla 2 cross 2 determinant hege expand madu anta, just expand the term, then you will get the expansion of 3 cross 3 determinant. Then you will get the expansion of 3 cross 3 determinant. This is the expansion of 3 cross 3 determinant. For example, consider one matrix. Generally consider any matrix. Any matrix. For example, A equals 1, 2, 0, 3, 0, 5, 2, 1, 6. Okay. Now find the value. Now expand determinant. First element A11. What is the element? 1. We want to leave first row, first column. 0, 5, 1, 6. Next minus second element 2. We want to leave first row, second column. First row, second column. Okay. Now what are the remaining elements? 3, 5, 2, 6. Next 0 into first row, third column. What are the elements? 3, 0, 2, 1. 3, 0, 2, 1.
Okay, now expand the determinant. 2 cross determinant 1 into expansion of 2 cross determinant 0 into 6 0 minus 1 into 5 5 minus 2 6 3s are 18 again minus 5 2s are 10 plus 0 into 3 1s are 3 minus 0. Now simplify the value. 1 into minus 5 again minus 2 into 18 minus 10 is 8 0 into something is 0 minus 5 minus 16 that is equal to minus 21. Then det A value is minus 21. This is your det T. This is the expansion of 3 cross 3 matrix. This is the expansion of 3 cross 3 matrix. We can expand it along any row or any column. Value of determinant will does not change. Suppose ನಾನೀಗ R1 expand ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. You can expand through R2, R3 or C1, C2, C3. So ಯಾವ ರೋ ಇಂದನಾಗಲಿ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಇಂದನಾಗಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ರೋ ಇಂದನಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಇಂದನಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಸೊ 1. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೀವ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 0 5 1 6. ಅಗೈನ್ first row I expanding along C1. This is along R1. Now expand minus what is the element 3. Again we want to leave first column second row. What are the elements? First column second row 2 0 1 6 2 0 1 6 plus again what is the third element 2. Again we want to leave first column third row. What is the element 2 0 0 5 2 0 0 5. Now simplify the term. So 1 into 0 minus 5 minus 3 into 6 2s are 12 minus 0 plus 2 into 5 2s are 10 minus 0. Now simplify minus 5 again minus 36 again plus 20. Simplify the term. What is the value? Minus 36 and minus 5, that is minus 41 plus 20. Minus 41 plus 20 is minus 21. What is det A value? Minus 21. Minus 21. We can expand by any row or column. Value of the determinant will does not change. This is the expansion of determinant of 3 cross 3 matrix. ಇದು 3 cross 3 matrix. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬಿಡಿ, ಟರ್ಮ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮೈನಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ R1 ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. This is the expansion of 3 cross 3 matrix. Expansion of 3 cross 3 matrix. 1 mark they will ask. Evaluate the delta. They can represent delta, det A, determinant of A, anything. ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Now this is the expansion of 3 cross 3 determinant and this is one example. Clear? Now let's solve one more questions. Find determinant. Now find the value of x for which the given determinant. So now expand the determinant. 2 cross 2 determinant. First 3 1s are 3 minus ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ x into x x square equals next 3 1s are 3 minus 4 3s are 12. Now simplify the term. 3 minus x square that is equal to 3 minus 12 how much? Minus 9. Simplify ಮಾಡಿ minus x square ಆ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ plus x square. when 9 come to right hand side plus 9. So 9 plus 3 ಏನು 12 that is equal to x square. x equals ಏನಾಯಿತು root 12. This we can represent plus or minus 4. 12 can be represented as 4 3s are. This can plus or minus 2 root 3. They will ask for 1 mark. Find x value or find k value. 1 mark ಕೇಳ್ತಾರೆ. Expansion. Now see next questions ನೋಡೋಣ.
So they are given. This is also they can ask for 1 mark. If A is equal to matrix, then show that det of 3A is equal to 27 into det A. They are asking to find det of 3A is equal to 27 into det A. Okay, now find the value. Okay, now solve the equation. First find det A. Det A. So det A 1 0 1 0 1 2 0 0 4. Expand the term. So ಈಗ ತಾನೇ expansion ಹೇಳಿದೆ ನಾನು 1. We want to leave first row, first column. What are the elements? 1 2 0 4. Next minus. Signs ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So okay, represent the plus minus plus plus minus plus. Okay, plus minus plus. Expand the term. Okay, minus 0. We want to leave first row, second column. What are the elements? 0 2 0 4. Next plus 1. Next we want to leave first row, third column. 0 1 0 0. Now simplify the term. 1 into 4 minus 0. 4 ones are 4 minus 2 into 0 0. Minus 0 into 0 into 4 0 minus 2 into 0 0 plus 1 into 0 into 0 0 minus 0 into 1 0. Now simplify the term. 1 into 4 minus 0 minus 0, then the value is 4, then det A equals 4. Then what is the RHS equation? 27 into det A. Then we can represent 27 into 4. Simplify the term. 4 7s are 28, 2 carry, 4 2s are 8, 8 plus 2 10. What is 27 det A? 108. Now consider, see, now first I have considered as an RHS consider ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, now next LHS should equal to RHS. When we consider LHS, so ನಾನೀಗ LHS consider ಮಾಡಿ, RHS consider ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನಾಗಿದೆ 108. LHS consider ಮಾಡಿ. When we consider LHS, we need to put det of 3A. If you want to find det of 3 ಅಂದ್ರೆ det of 3A ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? 3A ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇದು det A ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ det of 3A ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ 3A ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 3. ಹೋಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 3. ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 3 ಏನಾಯಿತು? 3 1s are 3, 3 into 0 0, 3 1s are 3 0, again 3, 3 2s are 6, 0 0, 3 4s are 12. Now find det of 3A. ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ 3 ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 3 ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೀವ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. 3 12s are 36 minus 0 into 6. 0 into 6 is 0. Minus 0 we need to. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ 0, ಅಗೇನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. 0 into 12 0, 0 into 6 0, plus 3, again we need to leave first row third column. 0 into 0 0, 0 into 3 0. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡೋದೇ ಅಂತಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸಿ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. 3 ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು? 3 6 0 12. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟರ್ಮ್. 3 6 12, 12 3s are 36 minus 0 0, first row second column, first row second column. 0 into 12 0, 6 into 0 0, plus 3 first row third column. 0 into 0 0, 3 into 0 0. Now find the term. 3 into 36 minus 0 plus 0. Now find the value. 3 into 36, 6 3s are 18, 1 carry, 3 3s are 9, 9 plus 1 10. What is the value? 108. What is 27 det A value? 108. Det 3 value no? 108. Hence LHS is equal to RHS. LHS is equal to RHS. Hence both are equal. This one they can ask for 1 mark. ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 2 cross 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 3 cross 3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ನಾವೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
area of triangle. So what is the area of triangle formula? When the given vertices is x1, y1, suppose when we consider vertices is x1, comma y1 and x2, comma y2, x3, comma y3. Okay, then what is the area of triangle? Area of triangle is equal to value half into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus again x3 into so y1 minus y2. Clear? This is the area of triangle formula of the vertices x1, comma y1, x2, comma y2, x3, comma y3. This will represent in determinant. Then when we express area of triangle in determinant, area of triangle is equal to half into det into x1, y1, x2, y2 and x3, y3, 1, 1, 1. We will express area of triangle in terms of determinant. Find area of triangle. They will ask for 2 marks. Find area of triangle or find the value of x or find the value of y by using area of triangle. In area of triangle, they can give both positive. Area can be given by positive or negative, but we will represent in positive. But it can be given by both positive and negative. Okay, by calculating area, we will consider both positive and negative because when it is negative also will represent positive. So question al negative area bandu navu en martivi positive represent martivalla. Hence when the given area of triangle value kotiradana both positive negative eradalu consider madkondi value solve martivi. So by considering condition we will find x value, k value by using area of triangle. Okay, by using area of triangle. This is the area of triangle we are expressed in determinant. Then this is the formula. Area of triangle is equal to half into x1, comma x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1. This is the area of determinant value. Clear? Now, solve the, this one they will ask for 2 marks. This question nimge 2 marks keltare. Find area of triangle or find the value of k by using area of triangle. So, let us discuss the problem. So, before coming to the problem, we are having some points. So now in area we will consider both positive and negative value. If area is given, use both positive and negative values of the determinant for the calculation. So determinant calculation madabekare ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು, ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ 3 ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ 0. So area of triangle formed by 3 collinear points ಏನು 0. So 3 points ಕೊಟ್ಟಿ ಅದು area of triangle find ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ value of det ಏನು ಬರುತ್ತೆ 0. 1 mark ಕೇಳಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು you can represent it as 0. When area of triangle formed by 3 collinear points the value of det is 0. ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ det ಏನ ನಾವು 0 ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವಾಗ when area of triangle formed by 3 collinear points. These are the node points to solve the determinants. Next, these are the node points. Once note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next, find area of triangle with the vertices. Now only I told what is the formula. Here I represent the formula. Area of triangle is equal to half into x1, y1, x2, y2 and x3, y3. 1, 1, 1. Solve the determinant. Half into substitute the values now. Half into what is x1, y1 1, 0, x2, y2 6, 0, x3, y3 4, 0, 1, 1, 1. Now expand the determinant. That is equal to half into expand ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ 1 into okay 0 into 1 0 minus 3 ones are 3. Again second element ಏನು minus 0. We want to leave first row second column 6 ones are 6 minus 4 ones are 4 plus 1. Again expand determinant first row third column 6 3s are 18 minus 4 into 0 0. Now simplify that term.
half into 1 into minus 3, 0 into something 0, plus 1 into 18. Now represent the value. Half into minus 3 plus 18. So 18 minus 3 is 15. 15 by 2 square units. Okay, 15 by 2 square units. So fractional ಬೇಕಂದ್ರೆ represent ಮಾಡಿ, point ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ represent ಮಾಡಿ. So area of triangle is 15 by 2 square units. This is the area of triangle. Now next, just 2 marks question. They will ask for find area of triangle or find, ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ we can find the value of k and x. So ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Now find the value of k if area of triangle is 4 square units and the vertices are given by k, 0, 4, 0 and 0, 2. First, what is the formula? Area of triangle formula ಏನು? half into x1 y1 x2 y2 x3 y3. Now substitute the value. We need to find k value. What is area of triangle? 4 square units. So area of triangle 4 square units ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ? ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ 4, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 4. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೋತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ನಾವು represent the value. Half into what is x1? k, 0. What is x2, y2? 4, 0, 0, 2. Now solve the determinant. Plus or minus. Cross multiply ಮಾಡಿ. 4 2s are 8. Expand the value. K into first row first column 0 minus 2 1s are 2. Okay. Minus 0. Again we need to do first row second column terms ಏನು? 4 1 4 1 0 2. This is 0. Okay, 4 1s are 4. Again minus 0 plus 1. Again you need to leave first row third column elements in 4 0 0 2. 4 2s are 8 minus 0 plus or minus 8 is equal to k into 0 minus 2 minus 2 minus 2k minus 0 again plus 8. Then we can represent the equation as we can represent the equation as what is the value? Plus or minus 8 is equal to minus 2k plus 8. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, plus and minus. First consider the equation. Plus 1, case 1, consider case 1 plus 8 equals ಏನು? minus 2k plus 8. minus 2k ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ plus 2k. 8 minus 8 ಏನು? 2k equals 0. then k equals ಏನು? 0. next case 2. first plus consider ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, next minus consider ಮಾಡಿ. when you consider c case 2 ಏನು consider ಮಾಡ್ತೀವಿ? minus 8. equation ಏನು? same minus 2k plus 8. so simply minus 2k ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ plus 2k, minus 8 ಆ ಸೈಡ್ ಹೋದರೆ plus 8. 8 plus 8 value ಏನು? 16. 2 1s are 2 16s are k is equal to ಏನು? 8. What are the k value? K value is equal to 0 or 8. We can represent the k value. K equals 0, 8. Then what is the k value? 0, 8. So then ನಿಮಗೆ 2 mark ಕೇಳಬಹುದು, ಇಲ್ಲ 1 mark ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಬಹುದು. They can ask for 3 mark, sorry, they can ask for 2 mark and 1 mark, not 3 mark. 1 mark and 2 mark. So this is about area of triangles. Means see here, first area of triangle for the given vertices we will represent as in determinant. Next we will consider some note points, because while calculating area of triangle we consider both positive and negative value. Area of triangle of 3 collinear points are that is 0. Now solve and find area of triangle. This is 2 marks. Next and this is they will ask for 1 mark also, 2 mark also. Find the value of k by using area of triangle. Let's go to next topic. Now minor and cofactors. Minor and cofactor. What is minor of the element? Of minor of the determinant? Just when matrix expressed in a determinant, just will deleting the
I number of row and j number of column will represent minor of the determinant. By deleting the I number of row and j number of column will represent minor of the determinant or minor of the matrices. See, what is minor and cofactors? Minor of a element of Aij. Aij means matrix, representative matrix as in determinant of a determinant is the determinant obtained by deleting ith row and j column which element of Aij lies and denoted in Mij. Matrix denoted ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನಾವು A is equal to Aij. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ Aij. ಸೊ ಅಂಡ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆಸ್ Mij. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ಮೈನರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಡಿನೋಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ Mij is denoted by Mij by deleting ith row and j column. For example, next, so cofactor. So minor element and cofactor are quite similar, just one sign will get vary. What is cofactor? Cofactor is denoted by Aij. Cofactor is denoted by Aij. Then the formula is minus 1 to the power I plus j and Mij. Minus 1 to the power I plus j and Mij. What is Mij? Minor elements. Cofactor denoted by Aij. For example, when we consider a 2 cross 2 matrix, consider ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2 cross 2 matrix A equals 1, 2, 5, 6. When we consider 2 cross 2 matrix, find minor and cofactors. So first I will find minor elements M11. So minor element of 1, just opposite term, that's all. Minor element of 2 cross 2 matrix means just opposite terms of the elements. 1 opposite in 6. Okay, M12. 2 opposite in 5. Next M21. Again 5 opposite in 2. Next M22. 6 is opposite in 1. These are the minor elements of this matrix. When come to cofactors, cofactors. So what is the cofactor? It is denoted by Aij. Formula minus 1 to the power I plus j Mij. I is row, j is column. First A11 formula ಏನಾಗುತ್ತೆ? A11 is equal to minus 1 to the power 1 plus 1 M11. Minus 1 to the power 1 plus 1 is minus 1 to the power 2. Minus 1 whole square plus 1. What is minor element M11? 6. Next A12. So minus 1 to the power 1 plus 2. I is 1, j is 2. M12. So 1 plus 2 3. Minus 1 whole cube minus. Next, what is M2 value? 5. Next A21. Next minus 1 to the power, what is I value 2? What is j value? 1. 2 plus 1 into M21. So minus 1 to the power 3 minus, what is M21? 2. Next A22. That is equal to minus 1 to the power 2 plus 2. 2 plus 2 is 4. Minus 1 to the power 4. When power having even numbers, negative also become positive. Minus 1 to the power 4 is plus 1 plus M22. What is the value? 1. This is your minor element and this is your cofactor matrix for 2 cross 2 matrix. For 2 cross 2 matrix. Minor element and cofactor of 2 cross 2 matrix. This one they'll ask for 3 cross 3 matrix. Let's expand 3 cross 3 matrix. Okay, 3 cross 3 matrix. So illu kottidare, find minor and cofactor of all the elements of determinant. So 2 cross 2 matrix kottidare. Same previous problem ige ಏನು expand ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ತರ. So minor element consider ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? M11 ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1 ಗೆ 3. Next M12 2 ಗೆ 4. M21. So 4 ಗೆ 2. Again M22 3 ಗೆ 1. So cofactor this is minor elements. So cofactor ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. cofactor
ಸೊ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡು. ಕೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು? ಎ ಐ ಜೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ -1 to the power I plus j into mij. ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? a11ಗೆ ಪ್ಲಸ್ m11 ಆ್ಯಂಡ್ a12ಗೆ ಮೈನಸ್ m12 ಆ್ಯಂಡ್ a13ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಪ್ಲಸ್ m21 ಆ್ಯಂಡ್ a21ಗೆ a21ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ a22ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಪ್ಲಸ್ m22. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ನಾನು ಮೈನಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ a1 1 + 1 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 + 2 3 ಪವರ್ 3 ಇದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ನೆಗೆಟಿವ್. 2 + 1 ಪವರ್ ಈವನ್ ಇದೆ, ಪವರ್ ಆಡ್ ಇದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್. ಪವರ್ ಈವನ್ ಇದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು? m11 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 3, m12 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -4, m21 ಏನು 2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2, m22 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ 2 cross 2 determinant. ನಾವು ಸಿ ಫಾರ್ 3 cross determinant ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ 3 cross 3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಫೈನ್ ಮೈನರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ಮೈನರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಕೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮೈನರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಸೈನ್ಸ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದು, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 3 marks. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೈನರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೈನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಕೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಮೈನರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ 3 cross 2 determinant and 2 cross 2 determinant. ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮೈನರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ m11. ಸೊ m11 ಮೈನರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೇನು? ಸೊ ಬೈ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ಐ ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ರೋ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲಮ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, then you have to find the minor element. Suppose in one element, first element ತಗೊಂತಾರೆ, you have to leave first row first column. First row first column ಇಟ್ಟರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು? 5 - 1 1 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ m 1 2. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? we have to leave first row ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು? 3 - 1. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ರೋ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲಮ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್. ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ನೀನು ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಆ ರೋ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ m13? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 3 5 0 1. ನಾವು m21 ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಲೀವ್ ದಟ್ ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್. 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? 0 4 1 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ m22. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಡಬೇಕು? m22. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು? 1 4 0 2. 1 4 0 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ m23. ಸೊ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬಿಡಬೇಕು? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್. ನೀನು ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಆ ರೋ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲಮ್ ಬಿಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ದಟ್ ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? 1 0 0 1. Clear? Next m31. So you want to leave third row first column. Elements in 0 4 5 - 1. 0 4 5 - 1. Next m32. So value ಏನು? third row second column. Value ಏನು? 1 4 3 - 1. 1 4 3 - 1. Next third row third column. Last element ಅಲ್ವಾ? We want to leave third row third column. So value ಏನಾಯಿತು? 1 0 3 5. 1 0 3 5. Clear? Now expand the value. Solve ಮಾಡಿ. 5 2s are 10 minus 1 into -1 -1. So value ಏನು? 10 minus of -1 is +1, that is equal to 11. Expand ಮಾಡಿ. 2 cross determinant. 3 2s are 6 minus 0 into -1 0, that is equal to 6. Next expand the term. 3 1s are 3 minus 5 into 0 0, that is equal to 3. Next 0 into 2 0, 4 1s are 4, 0 minus 4 value ಏನು?
minus 4. Now expand the term. 1 into 2, 2, 4 minus 0, 0, that is equal to 2. Next 1 into 1, 1 minus 0, 0, that is equal to 1. Next 0 into minus 1, 0, minus 5 for the 20, that is equal to value ಏನು 20. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 into minus 1, minus 1 ಯಾವಾಗಲೂ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗೋದು. ಸೊ 4 3s are 12, so that is equal to minus 13. Minus 1 minus 4 3s are 12. Next 5 1s are 5, again minus 0, that is equal to 5. This is the cofactor. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಮ್ ಓಕೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು 11 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 again minus 4 2 1 20 minus 13 5. This is cofactor matrix represent ಮಾಡಬಹುದು. So now come to adjoint cofactor this is minor of the matrices. This is minor of the matrices. Now represent cofactor matrix. Cofactor matrix just sign will change. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮೈನರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಎ ಐ ಜೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು minus 1 to the power i plus j. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಎಮ್ ಐ ಜೆ. ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇಟ್ಕೋ, ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ್ದು ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ್ದು ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಷ್ಟೇ. ಜಸ್ಟ್ 1 1 ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರೇನು 2 ಪಾಸಿಟಿವ್, ಎ 1 2 ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರೇನು 3 ನೆಗೆಟಿವ್, ಎ 1 3 ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರೇನು 4 ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ 2 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರೇನು 3 ನೆಗೆಟಿವ್, ಎ 2 2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರೇನು ಈವನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಆಡು ನೆಗೆಟಿವ್, ಎ 2 3 3 2 3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರೇನು ಬರುತ್ತೆ ಈವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ 3 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎ 3 2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಎ 3 3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬ ಸೈನ್ ಆಯಿತಾ. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟು M11 M12 M13. ಸೊ M11 ಏನೋ 11 ಆ್ಯಂಡ್ M12 ಏನೋ 6 ಆ್ಯಂಡ್ M13 ಏನೋ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು -4 ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ +4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 2 1 ಎಗೈನ್ 20 ಎಗೈನ್ -13 ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಯಿತು +13. ಸೊ ಎಗೈನ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 5. ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 11 -6 3 again 4 2 1 again -1 20 okay 30. Clear? 31 sorry 1 second. 11 -6 3 4 2 -1 see represent correctly. Correct represent ಮಾಡಿ 11 -6 3 again 4 2 -1 again 20 13 and 5. This is cofactor matrix of 3 cross 3 matrix. This is the expansion. Okay, this is the expansion of 3 cross 3 matrix. Clear? This is minor element, ಅದು cofactor. ಮೈನರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೇನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೈನ್. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ, ಸೈನ್ಸೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡ. 2 cross 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ 3 cross 3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ಸು ಬೈ ದಿಸ್ ಲಾಜಿಕ್ ಓನ್ಲಿ. ಈ ಲಾಜಿಕ್ಕಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೈನರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. This may ask for 3 marks. They can ask for 3 marks. They can ask for 3 marks. Clear? Now, go to next topic. Determinant expansions. So, determinant expansion navenanta karibodu sum or product of the elements of row or in row or column with their corresponding cofactor. Sum or product of the elements of row or column with the corresponding cofactors. See here.
the sum or product of the elements of any row or column with their corresponding cofactors. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ R1 R2 R3 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿನ್ಗೀಗ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾನು ಡೆಲ್ಟಾನ ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಫಾರ್ ಸಪೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ R1 ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ R1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ, ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ A11 A12 A13 A21 A22 A23 ಆ್ಯಂಡ್ A31 A32 ಆ್ಯಂಡ್ A33. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ R1 ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋ ಆರ್ ಕಾಲಮ್ ವಿತ್ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ದ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಡೆಲ್ಟಾ R1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು A11, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು A11 ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು A12, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು A12 ಪ್ಲಸ್ again A13, corresponding cofactor ಏನು A13. This is the expansion of determinant formula ಆಗುತ್ತೆ. Suppose delta along with third column ಆದರೆ expansion of delta ಏನಾಗುತ್ತೆ A13, corresponding ಏನು A13 plus again A23, corresponding cofactor ಏನು A23 again A33, corresponding cofactor ಏನು A33. This is the expansion of determinant. This is the expansion of determinant. Expansion of delta. Now first starting ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋ ಡೆಲ್ಟಾ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ನ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಮೈನರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಡೆಲ್ಟಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ರೋ ಆರ್ ಕಾಲಮ್ with their corresponding cofactors. This is delta. So expand ಮಾಡ್ಬೋದು. This is the value of the given condition. Delta definition and delta expression. ನೀವು ಯಾವ ರೋ ತಗೊಂತೀರಾ ಆ ರೋ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡೆಲ್ಟಾ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ಗೆ ಬರೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೋಡಿ. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ನ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ತಗೊತೀನಿ A11 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ R1 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಏನು A11 ಓಕೆ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನು A12 A22 A23 ಅಗೈನ್ A32 A33 ಓಕೆ ಮೈನಸ್ ಅಗೈನ್ A12. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಏನು A21 A23 A21 A23 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A33 ಆ್ಯಂಡ್ A31 ಆ್ಯಂಡ್ A33 ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಪ್ಲಸ್ A13, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು A21 A22 A31 A32 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು A21 A22 A31 A32 A21 A22 A31 ಆ್ಯಂಡ್ A32. ಸೊ ಇದೇನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಓಕೆನಾ. ಇದೇನು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೈನ್. ಸೊ ಮೈನರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸೈನ್. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ ರೋ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲಮ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೇನು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ AM. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ರೋ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ರೇನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ M12 ಸೈನ್ ಏನು ಮೈನಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಯಿತು ಮೈನಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ M3 ಇದೇನು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊ ಓಕೆ. CA ಇಲ್ಲೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೈನರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಇದು ನೀನು ಮೈನರ್ ಎಲಿಮೆಂಟು, ಸೈನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇದು ನೀನು ಮೈನರ್ ಎಲಿಮೆಂಟು, ಸೈನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇದು ನೀನು ಮೈನರ್ ಎಲಿಮೆಂಟು, ಸೈನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೈನ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ರೋಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ನೋಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು A11 A12 A13 ಇದೇನು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೈನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ
ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ. ಅವ್ರೇನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ. ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಗೆ ಸೈನ್ ಏನು ಈಗ ತಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಡೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಹಾಕೋಣ. ಡೆಲ್ಟಾ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಸಮ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ರೋ ಆರ್ ಕಾಲಮ್ ವಿತ್ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು, A12 ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು, A12, A22 ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು, A22, A23 ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು, A23. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು, A12 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ 2, A22 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ A11 A21 A22 A23 sorry A21 not A12 A21. Okay, next what is A21 A22 element ಏನು 0, A23 element ಏನು 1. ಸೊ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಫಸ್ಟ್ A21 ಸೈನ್ ಏನು, ಮೈನಸ್. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೀವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೀವ್ ದಟ್ ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕಾಲಮ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಏನು, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೀವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ 3823 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡು. 3 3s are 9. We want to leave second row first column 3823. 3 3s are 9 minus 8 2s are 16. Next simplify matter value ಏನು minus 7. A22 sign ಏನು plus. We want to leave second row second column value ಏನು 5 8 and 1 3. expand ಮಾಡು. 5 3s are 15. 15 minus 8 value ಏನು 7. Next A13 sign ಏನು negative. You want to leave second row third column 5 3 1 2. 5 3 1 2 expand ಮಾಡಿ ಏನಾಯ್ತು 5 2s are 10. So minus ಇದೆ outside. Okay, so 1 3s are 3. value ಏನು minus 7. So value represent ಮಾಡು valuesಗೆ ಡೆಲ್ಟಾಗೆ. sorry ಡೆಲ್ಟಾ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು A21 A21 A22 A22 A23 A23 A21 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 2 into. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು minus 7 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು A22 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 0. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು 7 ಪ್ಲಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು 1. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು minus 7. ಸೊ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 14. ಓಕೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದೇನು minus 7. 10 minus 3 ಔಟ್ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ, ಸಾರಿ ಇದು A23 ನಾಟ್ A23. ಸೊ ಸೈನ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 5 3 ಅಗೈನ್ 1 2. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 10 minus 3 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus 7. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ minus 10 minus 3 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus 7. ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡು minus 7. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ರೇನು 2 7s are 14 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 0. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ದಿಸ್ ಇಸ್ minus 7 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus 21. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು A21 A22 A23 ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ A21 A22 ಸೈನ್ಸ್ ಏನು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲೀವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ 3823. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ 5813. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ 5312. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ 3 3s are 9 minus 16 minus 7. ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಿ ಇಯರ್. ಸೊ minus 16 here neglected the minus into minus ಏನು ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆದರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ 14 ಆಗುತ್ತೆ. 14 minus 7 ಏನು, ಸಾರಿ 14 minus 7 is 7. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಹೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಸೈನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು -7. ಹೆನ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೆನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಎನಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್, ಸೈನ್ಸ್ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ adjoint of a matrix. What is adjoint of a matrix? So before coming to adjoint of matrix, so this is the expansion of delta determinant. Now first ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಂಗ ಅವ್ರು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ adjoint of a matrix. Adjoint of a matrix ಏನು? Adjoint of a matrix is a transpose of cofactor matrix. Adjoint of a matrix is a transpose of cofactor matrix. We call it as an adjoint matrix. So adjoint and inverse ಎರಡು ಫೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So before coming to the inverse, first adjoint. What is adjoint? Adjoint is a transpose of cofactor matrix. In cofactor matrix ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ adjoint. What is transpose? So previous matrix ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅಂತ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ರೋಸ್ ನ ಕಾಲಮ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ರಿ? adjoint ಏನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ adjoint. Clear? Now see, the adjoint of a square matrix of matrix Aij is defined as transpose of the matrix Aij of n cross n. Aij of n cross n ಅಂದ್ರೆ ಏನು? That is the cofactor of matrix. So ಅಂದ್ರೆ in adjoint ಏನಂತ? adjoint is denoted by adjoint Adj A. Adjoint is equal to, we can represent as transpose of cofactor of matrix. Cofactor of matrix transpose. Transpose means just we have to interchange rows and column. So cofactor matrix na transpose apply ಮಾಡುತ್ತೆ, rows and column interchange ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು? adjoint matrix. Clear? Now 2 cross 2. So 2 cross 2 matrix, adjoint of 2 cross 2 matrix ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮೈನರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ನಾನ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ adjoint ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ 2 cross 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್, ಈ ಲಾಜಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಐ ಟೇಕನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಿಕ್. 2 cross 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ adjoint ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಿಕ್. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ನಾನ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ. ಸೊ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ, A is equal to 1 2 3 4. ಓಕೆನಾ? ಸೊ adjoint. ಸೊ adjoint ಆಫ್ 2 cross matrix ಟ್ರಿಕ್ ಏನಂದೆ ನಾನು? ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಿಕ್. ಏನು? ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ ಟು ನಾನ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? 1 4 ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು, 4 1 ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ ಟು ನಾನ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ adjoint of 2 cross 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊ, ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹಾಕಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು. A is equal to 1 2 3 4. ಫಸ್ಟ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡು. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು? A11 A12 A21 ಆ್ಯಂಡ್ A22. ಸೊ ಸೈನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡು, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಮೈನರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕು. 1 ಮೈನರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು? 4, 2ಗೇನು 3, ಅಗೈನ್ 4ಗೇನು 1, ಸಾರಿ 3ಗೇನು 2, 4ಗೇನು 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು? ಓಕೆ 4 ಮೈನಸ್ 3 ಅಗೇನ್ ಮೈನಸ್ 2 1. ಸೊ adjoint ಏನು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಏನು? ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು? 4 ಮೈನಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 2 1. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 4 ಮೈನಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 3 1. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಿಕ್, ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ ಟು ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ ಟು ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ 2 cross 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಿಕ್, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು
So we having some conditions for adjoint A ಅಲ್ಲಿ some conditions ಇದೆ ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್? A into adjoint A is equal to adjoint A is equal to det A into I. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ somehow ಸೊ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್. ಏನೇನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಗುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಗುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದೆನ್ det A is 0. ಸೊ det A ಏನಾಗುತ್ತೆ 0. ಯಾವಾಗ ಎ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಗುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ det A ಏನಾಗುತ್ತೆ 0. ವೈಸ್ ವರ್ಸ, ಈಗ det A equal 0 ಬಂದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಂತ ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಗುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಎ ನಾನ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ det A ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ det A ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸಿಂಗುಲರ್ ಆಗಿದ್ರೆ det A 0 ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇಟ್ ಮೇ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈನ್, ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲಾಜಿಕ್ ತುಂಬಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ? ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಸೊ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಸಿಂಗುಲರ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? det A ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ನಾನ್ ಸಿಂಗುಲರ್, ಅದು det A ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಜನರಲ್ ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ n, ದೆನ್ det ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? a ಟು ದಿ ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಈ ಲಾಜಿಕ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ 4 ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಗುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಎ det A ಈಕ್ವಲ್ 0, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 0 ಆಗ್ಬೇಕು ಸಿಂಗುಲರ್. ನಾನ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಇಫ್ det A is ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ದೆನ್ ಎ ಇಸ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ನಾನ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ನನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅದರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬೇಕು? ನಾನ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈ 4 ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. 2x2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, 3x3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಗೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನಾವು ದೆನ್ ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ 3x3. ಇಲ್ಲಿ 2x2 ಮಾತ್ರ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದು. 3x3 ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಮೈನರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಫೈನ್ ಮಾಡಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೈನರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫೈನ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಮೈನರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫೈನ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈನ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೈನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈನ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ A11. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈನ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ A11, A12, A13, A ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A21, A22, A23, A31 and A32 and A33. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ A11 ಮೈನರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮೈನರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೀವ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂತು ಅಂದಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ 2 5s are 10 minus 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ 0 4 0 5 ಏನು? 0 minus 0. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೀವ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ 0 into 0 minus 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A21. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ 2 5s are 10 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A22 ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು? 1 3 0 5. 1 into 5 5 minus 0. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ 1 into 5 5, 0 into 3 0. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ 1 2 0 0. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ 1 into 0 0, 0 minus 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A31 ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು? 2 3 2 4. 2 4 the 8 minus again 4 3 is 12. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 1 3 0 4. 1 4 the 4, 3 into 0 0.
So 4 minus 0. Representation. Third row, second column. 1 for the 4, 0. Next, third row, third column. So value ಏನು? Third row, third column. 1 into 1. Again, 1 into 2, 2 minus 0. 2 minus 0. So represent ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So elements ಏನಾಗುತ್ತೆ? Minus 10. Okay. Sorry, first A11 ಅಲ್ಲ plus 10. So minus 0 is nothing but plus 0. That is equal to 0. Value ಏನು? Minus 10. Value ಏನು? 5. 0. 8 minus 12 minus 4. Again minus 4. Again 2. So cofactor matrix represent ಮಾಡು. Cofactor matrix of A. Elements ಏನು? 10. 0, 0. Next minus 10. 5. Again 0. Minus 4. Minus 4. Again 2. This is cofactor matrix. So cofactor matrix is the next. Adjoint matrix ಏನು? Adjoint matrix is a transpose of cofactor matrix. Just transpose ಅಂದ್ರೇನು? Interchanging row and column. Row elements ನ column interchange ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? Row elements column ಗೆ ಬರ್ಕೋ. First row first column ಗೆ, second row second column ಗೆ. Okay. Next third row third column ಗೆ value ಏನು? Minus 4 minus 4 2. This is your adjoint A. This is your adjoint A of matrix of 3 cross 3 matrix. Adjoint A ಅನ್ನೋದೇನು? It is a transpose of cofactor matrix. This is your adjoint A. So ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೇನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸು, ಮೈನರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಏನು? ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇನ್ನೂ 2-3 ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು TTT ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.